امرت اور پیالہ. اس ناول کو تحریر کیا ہے راحت جبین نے. ہے کیا اس رفیہ کی لڑکی میں گونگلو، گیلا پھونس، گوبر. اللہ کرے 4 دن میں تارے دکھا دے، ایسی ہڈ حرام ہو کہ خود زکیہ کو اٹھ کر پانی پلانا پڑے، چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالے، ایسے خاوند کو قابو کرے. اور خاوند کے ساتھ ہی انہیں تیمور یاد آیا. کیسا شاندار تھا، ہمیشہ تصور میں اسے رانیہ کے برابر دیکھا. حق ہاں. ایک سرد سی آب لبوں سے خارج ہوئی اور بے یقینی سے رگ و پے میں سرایت کر گئی. یہ رانی اتنی چپ کیوں ہے؟ کیا سوچ رہی ہے؟ کہیں یہ بھی تیمور کو ان کی نظروں کا ارتکاز تھا؟ یا رانیہ یوں ہی سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی. ویگن بھر کر چلنے کو تیار تھی. ارد گرد کی بھیڑ دوسری ویگن کی طرف شہد کی مکھیوں کی طرح لپکی. رانی ایسے چپ کیوں ہے؟ کچھ نہیں اماں. اس کے لب پھیلے، پھر دوپٹہ ماتھے تک کھینچ لیا. اب بڑی اماں سے کیا کہتی؟ وہ دادی تھیں، اسے اولاد سے زیادہ چاہتی تھیں، اس کا بھلا سوچتی تھی. مگر رانیہ کیا سوچتی تھی؟ ایک عزت نفس ہی تو تھی، وہ بھی لیرو لیر ہوئی. میں نے کب امیدیں لگائی تھیں، میں نے کہاں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کی. ان کے گھر میں رہتی تھی، ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگا. شبیر چچا نے بڑی اماں کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لیا. میں تو ان کا احسان چکا رہی تھی. مجھے کیا خبر تھی چچی یہ سوچ رہی ہیں. میں نے تو کبھی تیمور بھائی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں. اور اب کاش ہم کچھ دن پہلے لوٹ آتے، تیمور کا رشتہ طے ہونے کی خبر ملنے سے پہلے. اب چچی تو یوں ہی سمجھتی ہوں گی کہ یہ خبر سننے کے بعد. اس نے چہرہ جھکا لیا اور ویگن ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی. جس دن تیمور کی بارات گئی اس دن نبیلہ اور تیمور کے نکاح سے قبل اعجاز اور ان کی پڑوسن مریم کا نکاح ہوا. انہوں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن خالی کروا لیا تھا. موقع ایسا تھا کہ رفیہ صرف تل ملانے کا کام کر سکیں. زکیہ کیونکہ اعجاز سے کوئی براہ راست فائدہ نہ اٹھاتی تھی، سو بھائی کو مبارکباد دی اور ڈھیروں جہیز کے ساتھ نبیلہ کو بیاہ لائیں. ولیمے کے فوراً بعد تیمور اور نبیلہ سیر و تفریح کے لیے روانہ ہو گئے. پیچھے زکیہ گھر سیٹ کرواتی مسرور سی پھرتی اور بار بار وہ سونے کا سیٹ نکال کر دیکھتی رہیں جو نبیلہ کی ساس کی حیثیت سے انہیں تحفتاً دیا گیا تھا. لو رانیہ کو بیاہ کر لاتی تو ایک چھلا بھی ہاتھ نہ آتا. دونوں واپس آئے تو نبیلہ کی ہنسی نہ رکتی تھی. تیمور بھی بظاہر مطمئن ہی دکھائی دیتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی خوشی یا غم کا اظہار کھل کر نہ کیا تھا. زکیہ مطمئن ہو گئیں. خیال تھا کہ اب سارا گھر نبیلہ کے سپرد کر کے خود بے فکر ہو جائیں گی. اگلے 2 دن نبیلہ تھکن اتارنے کو کمرے میں بند رہی. پھر رفیہ اسے لینے آ گئی. کبھی اتنے دن مجھ سے دور نہیں رہی، اداس ہو گئی ہے. ہفتہ بھر پاس رکھوں گی. کیوں تیمور؟ امی سے پوچھیں. وہ کنی کترا گیا. اب امی کیا کہتی؟ نئی رشتہ داری بدلی تھی، بہن سمدن بن گئی تھی، سو اجازت دیتے ہی بنی. ان کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی. شاید کوئی برتن گرا تھا. انہوں نے ہڑبڑا کر دیکھا. شبیر احمد مزے سے خراٹے لے رہے تھے. ہیں کچن کا دروازہ کہیں کھلا تو نہیں رہ گیا؟ الٹا سیدھا جوتا پہن جہاں تک ہو سکا تیزی سے کچن کے دروازے تک پہنچی. وہاں تیمور کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں. وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا. بے وقوف لڑکی. وہ چپکے سے پلٹی اور خواب خرگوش کے مزے لیتی نبیلہ کو جھنجھوڑ دیا. کیا ہے خالہ، سونے دو نا. اٹھ کر تیمور کا ناشتہ بناؤ، وہ آفس جا رہا ہے. پہلی بار جا رہا ہے؟ پہلے بھی تو وہ خود ہی ناشتہ بنایا کرتا تھا. وہ کتنی منہ پھٹ تھی، اس کا اندازہ زکیہ کو اسی پل ہوا. جب تک رانیہ رہی خالہ، وہ تلملا کر اٹھی. رانیہ چلی گئی، میری تیمور کے ساتھ شادی بھی ہو گئی.
اب جو روٹین پہلے تھی وہی رہنے دیں۔ خالہ کو ہکا بکا چھوڑ کر خود کمبل اوڑھ لیا۔ اس کی عقل کو کیا ہوا؟ وہ متحر سی پلٹی تو تیمور ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر آیا۔ 2 سلائس کچا پکا انڈا، ایک چائے کا مگ۔ انہیں بیٹے پر ہی غصہ آنے لگا۔ وہ بیوی کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اٹھایا تھا، اٹھی نہیں۔ وہ ان کی نگاہوں کا سوال پڑ چکا تھا۔ تو اس کے لیے بھی بنا لاتے، ذکیہ نے تلملا کر کہا۔ سختی کروں گا تو آپ ہی خفا ہوں گی کہ میری بھانجی ہے، وہ اطمینان سے کہہ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ذکیہ بہت دیر تک تلملاتی رہی۔ تیمور آفس چلا گیا۔ انہوں نے شبیر احمد، اصفر اور نبیل کا ناشتہ بنایا۔ ہمارا خیال تھا آج بھابھی کے ہاتھ کا ناشتہ نصیب ہوگا، نبیل نے کہا تو وہ دل ہی دل میں بڑبڑائیں۔ اس کے شوہر کو نصیب نہ ہوا۔ نبیلہ جس وقت اٹھی سب لوگ جا چکے تھے۔ نوکرانی کام کر رہی تھی اور ذکیہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ خالہ، ناشتے میں کیا ہے؟ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر زوردار انگڑائی لی۔ کچن میں سبھی کچھ ہے، جو دل چاہتا ہے بنا لو۔ ذکیہ نے قدرے رکھائی سے جواب دیا۔ وہ دھپ سے ان کے قریب بیٹھی۔ خالہ، ناراض ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ تمہارے فائدے کے لیے اٹھانے گئی تھی۔ نہیں تو نہ صحیح، شوہر کا دل خدمت گزاری سے مٹھی میں آتا ہے، مگر خالو تو بنا خدمت کے مٹھی میں آ گئے۔ دفع ہو، ذکیہ نے غصے سے کہا تو نبیلہ ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مذاق کر رہی ہوں خالہ۔ اچھا، اب اس رجو کو بھیج کر حلوہ پوری تو منگوا دیں، سچ بہت دل چاہ رہا ہے۔ چٹوری۔ زندگی تقدیر اور انسانی فیصلوں کے تال میل کا نام ہے، اور کوئی نہیں جانتا اس کے فیصلے کے نتیجے میں تقدیر جو پیالہ پیش کر رہی ہے اس میں امرت ہے یا زہر۔ یہ چائے ہے، آپ کو لسی نظر آتی ہے؟ وہ بدلحاظی سے کہہ کر کمرے میں گھس گئی۔ ذکیہ نے پیالی پٹک دی۔ شبیر احمد نے اخبار سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ خیریت؟ بہو کا مزاج برہم ہے، کب نہیں ہوتا، جب کام کرنا پڑے موت آتی ہے۔ وہ بھنا کر بولی۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا؟ اور جو ہو رہا تھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نبیلہ اچھی تھی، بس ذرا کامچور تھی۔ اسے گھومنے پھرنے، بننے سنورنے اور ہوٹلنگ کا شوق تھا۔ تیمور کسی حد تک اس کے شوق پورے کرتا، پھر کبھی کبھی جھنجلا جاتا۔ جس دن کپڑے دھونا ہوتے اس دن نبیلہ کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہوتا۔ نبیلہ، سبزی لا دو، میں بنا دوں؟ ذکیہ کی زیادہ کوشش یہی ہوتی کہ گھر کا سکون بحال رہے، خاص طور پر چھٹی کے دن، اس لیے حتی المکاں اس کی مدد کرتی رہتی۔ اب کھانا بھی میں بناؤں؟ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر دہائی دی۔ کون سے پہاڑ توڑنے ہیں، ایک سبزی ہی تو بنانی ہے۔ ابھی جو دھوبی گھاٹ کھلا ہے اس سے تو نمٹ لوں۔ نبیلہ تڑک کر بولی۔ 4 جی ہیں گھر میں، اب ان کے کپڑے بھی نہیں دھلتے۔ بس کرو تم دونوں۔ شبیر احمد جھنجلا کر کھڑے ہوئے۔ دسترخوان دو، بازار سے روٹیاں اور سالن لے آتا ہوں۔ ذکیہ کا خیال تھا نبیلہ خالو کے سامنے ہی کچھ حیا کرے گی، مگر اس نے ڈھٹائی سے دسترخوان اور ڈونگا لا کر انہیں تھما دیا، اور اسی ڈھٹائی سے فرمائش بھی کر ڈالی، خالو جی کباب بھی لائیے گا، رائتا اور سلاد تھی۔ ذکیہ نے دل ہی دل میں جتنی گالیاں تھیں سب بھانجی پلس بہو کو دیں۔ رانیہ بے طرح یاد آئی۔ جتنے دن وہ رہی ایک دن بھی کھانا رائتے اور سلاد کے بغیر نہ تھا۔ بازار سے روٹیاں لانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اچھا خیر، بعد میں ساری ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔ اس نے کون سا چارپائی پر بٹھا کر کھلانا تھا، ذکیہ نے تنفر کے ساتھ سوچا، مگر دل اپنی ہی کہی بات سے منکر تھا۔ اللہ جانے کہاں جا مری ہے، گھنٹے بھر سے آوازیں دے رہی ہوں، اتنا بھی نہیں کہ آ کر 2 گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ نبیلہ، او نبیلہ۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ذکیہ نبیلہ سے زچ ہونے لگی۔ تیمور یوں چپ تھا کہ ساس بہو کے تعلقات میں نرمی گرمی چلتی رہتی، کبھی باہم شیر و شکر ہو جاتی، کبھی ایک دوسرے کے خلاف بڑبڑاتی پھرتی۔ خود ہی اٹھنا پڑے گا، کل سے گھٹنوں کا درد شدت اختیار کر چکا تھا۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی ان کا مسئلہ بڑھ جاتا۔ اب بھی انہیں پانی پینا تھا۔ اصفر ہمیشہ ان کے کمرے میں پانی وغیرہ رکھ جاتا تھا، آج نہ جانے کیسے بھول گیا۔
वो हाय वाय करते उठी। लाउंज में लड़कों ने हंगामा मचा रखा था, टीवी चल रहा था, बातें भी हो रही थीं। वो दीवार का सहारा लेती किचन के दरवाजे तक आईं, मगर रुक गईं। चूल्हे पर गालिबन चाय के लिए पानी रखा था और खुद मोबाइल फोन कान से लगाए नबीला जोरों शोर से दुखड़े सुना रही थी। गालिबन उसे कौमी यकीन था उस वक्त किचन में कोई नहीं आएगा। नौकरानी बनकर रह गई हूँ, खाना भी मैं बनाऊं, कपड़े भी मैं धोऊं, इस्त्री भी करूं। एक नौकरानी आती है सफाई के लिए, बर्तन तक खुद धोने पड़ते हैं। खाला खुद तो सारी उम्र हिलकर ना दी, अब मुझसे तवक्को करती हैं कि सारा काम करूं। बाजार से रोटी भी मंगवा लूं तो बड़ी बी को गुस्सा आ जाता है। अम्मी मुझे बुला लो, एक दो माह तो सुकून से गुजार लूं। ज़किया का दिल चाहा यही चुटिया से पकड़कर घुमा डालें, लेकिन एक तो उसकी चुटिया नहीं रही थी कि शादी के बाद पहला काम बाल कटवाने का किया था। दूसरे वो हंगामा कैसे करती कि ये फैसला तो उनका अपना था। बिना आहट किए गुस्से के उबाल को दबाती आकर बिस्तर पर दराज हो गईं। फिर गुस्सा बड़बड़ाहट में ढल गया। अपने घर में क्या पलंग तोड़ती रही है, कमीनी, जुबान दराज। माँ ने यही कुछ सिखाकर भेजा है। ऐसी ही लाडो थी तो नौकरानी साथ भेज देती। सारी उम्र एजाज के पैसे पर ऐश करती रहीं, वरना अपना बाप तो 2 टके कमाने जोगना नहीं। अच्छा किया जो अज्जू ने अपना घर बसा लिया। वो मरियम सबको ठिकाने पर रखती है, वरना मेरे भाई की बोटियां नोच नोच कर खा गईं। आपा और उसकी औलाद। अम्मी किससे लड़ रही हैं? असफर के हाथ में पानी की बोतल और गिलास था। 2 गिलास पानी पिए तब जाकर कुछ सुकून हुआ। नबीला पर गुस्सा निकाल रही हैं। हाँ, वही तो है जी का जंजाल, काम की ना काज की। वो तो शुरू से ही ऐसी है, कहा तो था आपको। लापरवाही से बोला तो वो चुप सी कर गईं। दिल ही दिल में सोचा, हाँ कहा तो था, फिर भी धोखा खा गईं। अच्छा, आप फिक्र ना करें, जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो बहुत सुघड़ होगी, आपकी बहुत खिदमत करेगी। वो बैठकर उनका सर दबाने लगा तो ज़किया मुस्कुरा दी। हाँ, तुम्हारी बीवी बहुत देखभाल कर लाऊंगी। तो भाई के साथ दुश्मनी क्यों की? वो पूछना चाहता था मगर माँ को परेशान देखकर खामोश हो गया। 2 दिन के बाद नबीला का भाई उसे लेने आ गया कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, नबीला को याद कर रही हैं। और जितना बड़ा बैग नबीला लेकर गई, ज़किया को अंदाज़ा हो गया था कि वो 2 माह से कबल आने वाली नहीं है। उन्हीं दिनों गांव से रानिया की शादी का बुलावा आ गया। दिल में एक कसक सी उठी। उनके घुटनों में इतनी तकलीफ थी कि वो जा ही ना सकीं। तैमूर को बासित की बारात के साथ जाना था। असफर के एग्जाम चल रहे थे, सो शब्बीर अहमद अकेले ही शरीक हुए। ये क्या, कल का सालन? प्लेट में झांकते ही तैमूर की तेवरी चढ़ गई। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सालन नहीं बनाया। नबीला ने कदरे रखाई से जवाब दिया। जवाबन तैमूर ने ट्रे को जोर से परे धकेला और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। नखरे। वो ट्रे उठाने को झुकी तो ज़किया टोक बैठी। पता तो है उसके मिजाज का। अच्छे भले मिजाज थे, ये मुझसे शादी के बाद ही पतंगे लगे हैं। बेदाम की गुलाम जो मिल गई है। उसने ट्रे वापस पटकी। ज़किया बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर माहौल मजीद ख़राब ना हो इसलिए रुक गईं। पहले वो 1.5 माह के बाद घर आई थी। कहा तो बस इतना, कुछ कबाब वगैरह बनाकर फ्रीज कर लिया करो तो ऐसे वक्त काम आ जाएं। हाँ, सारा दिन चूल्हा चौकी करती रहूं, वो बड़बड़ाई। जवाबन वो भी बड़बड़ाई। मेरा बच्चा भूखा न जाने कहाँ चला गया। बच्चा बाजार से कुछ ठूस लेगा, भूखा नहीं रहेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, असफर से कहिएगा चाय बनाए तो मुझे भी दे जाए। हाँ, वो तो तेरा नौकर लगा है। वो उसके जाने के बाद बड़बड़ाती रहीं। असफर ने चाय बनाकर सबको दी। तैमूर रात गए वापस आया। वो उसके इंतज़ार में बरामदे में बैठी थी। आप क्यों इतनी सर्दी में यहाँ बैठी हैं? तुम्हारी बीवी जो लंबी तान कर सो गई, दरवाज़ा कौन खोलता? मेरे पास चाबी थी। वो शर्मिंदा हो गया। खाना दूं? नहीं, बासित के साथ खा लिया था। वो आहिस्तगी से कहकर कमरे में चला गया। और ये पहली बार ना था, अक्सर ऐसी ही किसी भी सिचुएशन के बाद वो खाना उसी के घर खाता। सुना था उसकी बीवी बहुत सलीका शुआर थी, सारे घर को संभाल रखा था। तैमूर उसके हाथ के बने कच्चे कीमे के कबाबों की बहुत तारीफ करता
اور जिस दिन तारीफ करता नबीला का सारा दिन बड़बड़ाते गुजरता। अगली सुबह नबीला की तबीयत और मिजाज दोनों पहले से ज़्यादा ख़राब थे। ज़किया को शक सा गुजरा तो लेकर लेडी डॉक्टर के पास गई। वापसी पर नबीला मुस्कुरा रही थी तो ज़किया हवाओं में उड़ रही थी। वो दादी बनने जा रही थी, पहले बेटे की पहली औलाद। वो खुशी से बेहाल हो रही थी। असफर और नबील को भी बताया। असफर ने बाकायदा भंगड़ा डाला। तैमूर ने पहले से ज़्यादा नबीला का ख्याल रखना शुरू कर दिया और नबीला वो पहले से ज़्यादा नाजुक मिजाज हो गई थी। जो थोड़ा बहुत काम को हाथ लगा लेती थी अब उससे भी गई। कपड़े धोने और बर्तनों के लिए नौकरानी को ज़्यादा पैसे देने लगीं। नाश्ता सब अपना अपना बनाते। दोपहर का खाना ज़किया बनाती तो रात का नबीला, जो अक्सर ही बाज़ार से आने लगा। शब्बीर अहमद और ज़किया को अब बाज़ार के खाने सूट नहीं करते थे। ज़किया को अपने और मियाँ के लिए घर में रोटी बनाना पड़ती तो दिल ही दिल में खूब बड़बड़ाती। सोचा था बहू आएगी तो कुछ आराम नसीब होगा, अभी तक अपनी ही हड्डियां घिसनी पड़ती हैं। पहली शर्ट उठाई तो बटन गायब, दूसरी निकाली तो कफ मैले और बाकी सब घचा मचा अलमारी में ठुसी थी। उसने एक नज़र टीवी देखती बीवी पर डाली, फिर कुछ सख्त सख्त कहने का इरादा मुलतवी करते हुए शर्ट उसकी तरफ फेंकी। इसके बटन लगा दो। खुद तौलिया उठाकर वॉशरूम में घुस गया। नबीला ने सारा कमरा देख लिया, सफ़ेद नलकी और उसमें अटकाई सुई ना मिली। ज़किया से पूछा, उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। क्या करूं, मौसूफ को बरसने का मौका मिल जाएगा। नबीला के हाथ पैर फूले। गलती तो अपनी थी, क्यों ना नलकी सिलाई वाले डब्बे में संभाल कर रखी। लगा दिया। तैमूर तौलिए से चेहरा साफ करता करीब आया। नहीं, वो सफ़ेद धागा। तैमूर ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। उसके हाथ से शर्ट झपटी और तेजी से बाहर निकल गया। अब जाएंगे अपने लंगोटिया यार के घर और वापसी पर उसकी बीवी के सुघड़ापे के गुण गाकर मेरे कान खाएंगे। इन औरतों को तो जैसे और कोई काम ही नहीं होता। सारा दिन किचन में घुसी रंग बरंगे खाने पका पका कर और उन जैसों को खिला खिला कर दूसरे के घरों में फसाद डलवाती हैं। लो, आधा ड्रामा तो इस नलकी के चक्करों में ही निकल गया। वो दोबारा से टीवी के सामने बैठ गई। मजबूरन ज़किया को याद दहानी कराना पड़ी कि अभी रात का खाना पकाना है। खाला, आलू मटर पड़े हैं। असफर नबील तो रात का खाना घर पर खाते ही नहीं। वारे मासूमियत और लापरवाही। वो अश अश कर उठी। अरे बीबी, तुम घर में पकाओ तो ही खाएं। गरीब कोई बर्गर से पेट भर लेता है तो कोई नान से। और तैमूर, वो ज़ब्त से पूछने लगी, फिक्र ना करें, वो अब खाना खाकर ही आएंगे और वापसी पर कच्चे कीमे के कबाब बनाने की तरकीब लिखवा कर लाएंगे। वो जल भुनकर बोली, जाहिर है मर्द को घर में सुकून ना मिले तो वो बाहर ही जाएगा। ज़किया एक सर्द आ भरकर बोली, तो ठीक है, वही रहें जहां सुकून मिलता है। नबील अपने लिए बर्गर लेने गया तो मेरे लिए भी मंगवा दीजिएगा। अल्लाह करे तुझे तो मैदे का अल्सर हो जाए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अपने और मियाँ के लिए रोटी खुद ही बनाना होगी। काश तू मेरी भांजी ना होती या मैंने अपने पैरों पर ये कुल्हाड़ी ना मारी होती। अब किससे कहूँ कि फैसला तो मुझ अकेली का था। अब कसूर किसका था कि घर में दाखिल होते ही तैमूर की नज़र कचरे की उबलती टोकरी पर पड़ गई जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। वो पड़ी भी ऐन दरवाजे के पास थी कि हर आने वाले का टाकरा सबसे पहले उस बदनुमा प्लास्टिक की टोकरी से होता। अभी अभी जिस घर की महकती फिजा से निकलकर आया था, उसके बाद ये मंजर उसकी नफीस ताबे पर अच्छा खासा ताजियाना साबित हुआ। ये घर है कि कूड़ा खाना? उसकी ठोकर से टोकरी उछली और दूर तक लुढ़कती गई। सारे सहन में कचरा बिखरता चला गया। कमरे से नबीला और ज़किया भी निकल आईं। ऊपर से नबील ने भी झांका। दूसरे के घर जाओ तो फूल पौधे इस्तकबाल करते हैं और यहाँ यूं ताव खाना चीखना तैमूर का मिजाज तो ना था। ज़किया हैरत से बेटे का चेहरा देखने लगी। हाँ तो मुलाजमा नहीं आई, अब कूड़ा फेंकने मैं बाहर जाऊं? बर्दाश्त तो नबीला में भी जरा ना था। कभी कभी तो भूल ही जाती कि शौहर से बात कर रही है। तो इसे यूं फ्रंट पर रखना जरूरी है। सारे में गन डाल दिया।
اب اسے کون صاف کرے گا؟ میں کر دیتا ہوں، وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ اللہ کسی کو ایسی پھوڑ بیوی نہ دے۔ تو جاؤ کوئی سگھر ڈھونڈ لاؤ۔ نبیلہ۔ زکیہ نے گھر کا۔ تیمور کھولتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ بڑے آئے کہیں سے مجھے باتیں سنانے والے۔ جب پتا ہے کہ وہ اس وقت غصے میں ہے تو کیوں آگے سے زبان چلاتی ہو؟ آپ کو بھی سارے عیب مجھ ہی میں نظر آتے ہیں، نبیلہ نے غصے سے کہا۔ پھر ایک نظر صحن میں ڈالی۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سارا گند صاف، اور پاؤں پٹکتی دوسرے کمرے میں گھس گئی۔ اٹھ زکیہ، اٹھا جھاڑو اور لگا سارے صحن میں، یہی تیرا نصیب ہے۔ وہ ایک آہ بھرتی گھٹنوں پر دباؤ ڈالتی کھڑی ہوئی۔ تبھی نبیل نیچے آیا۔ امی میں کر دیتا ہوں۔ حق ہاں، بیچارے میرے بیٹے۔ رات کو وہ تیمور کو سمجھانے لگی کہ نبیلہ نے رات سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کیوں اتنا غصہ کرتے ہو؟ تمہیں تو پتا ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ ایسی حالت میں امی، وہ کیا دنیا کی پہلی عورت ہے؟ اور بچہ کیا کہتا ہے؟ گھر کے ہر کام سے ہاتھ کھینچ لو۔ باقی عورتیں کام نہیں کرتی، تم بھی تو ہر بات میں دوسروں کی مثال لے آتے ہو۔ وہ چڑھتی ہے۔ کبھی ان کے گھر جا کر تو دیکھیں، میرے دوستوں کی بیویوں سے ملے تو پتا چلے کہ عورت کا سلیقہ گھر کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ تیمور کے لہجے میں اضطراب سا اتر آیا۔ اچھا جو بھی ہے، اب جاؤ اسے منا لو۔ میں خواہ وہ بتکا۔ تیمور، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، خواہ تمہاری اولاد کو نقصان ہوگا۔ اس حالت میں بیوی کا خیال رکھنا، اسے پرسکون رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ خواہ ظالم مت بنو۔ اچھا میں ظلم کر رہا ہوں، اب بس کرو اور جاؤ، ماں کی بات بھی نہ مانو گے؟ انہوں نے قدرے پیار سے کہا تو وہ مجبور سا اٹھ کر چلا گیا۔ کسی دن آپ کو باسط کے گھر لے جاؤں گا، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہسپتال رہ کر آئی ہیں، عیادت کر لیجیے گا۔ ہاں ہاں، جب تم فارغ ہو۔ اور اگلی اتوار جب تیمور گھر پر تھا، اس نے ماں سے کہا کہ وہ تیار ہو جائیں، انہیں باسط کے گھر جانا ہے۔ 2 منزلہ سبز بیلوں سے ڈھکا خوبصورت گھر تھا۔ براؤن اسٹائلش سا گیٹ، جسے پار کرتے ہی ایک چھوٹا سا قطع دائیں ہاتھ بے شمار پھولوں سے بھرا، فضا میں لیموں کے درختوں کی مہک، کونے میں کیلے کا درخت، سامنے پورچ میں گاڑی کھڑی تھی۔ باسط نے گھر نیا بنایا ہے؟ انہوں نے خوبصورت رہائشی دروازے کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، کچھ عرصہ قبل اپنے پرانے مکان میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں، تیمور نے مختصراً بتایا اور دروازے پر دستک دی۔ ہاں، جگہ تو زیادہ نہیں ہے مگر گھر خوبصورت ہے۔ جی، کچھ پینٹ نیا ہے، کچھ اس کی بیوی بہت سلیقہ مند ہے۔ تیمور کا لہجہ سادہ ہی تھا مگر انہیں طنز لگا، مگر خاموش رہیں۔ دروازہ ایک چھوٹے لڑکے نے کھولا، سلام کر کے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے زکیہ نے ڈرائنگ روم کے فرنیچر، دیواروں پر سجی سینریاں اور کارنر میں بڑے سے واز اور فلاور ارینجمنٹ کو بنظر غائر دیکھا۔ بڑا قیمتی فرنیچر ہے، باسط کی بیوی جہیز میں لائی ہوگی۔ تیمور نے اکتا کر ماں کو دیکھا، وہ صرف چیزوں کی قیمت دیکھ رہی تھی، اور تیمور جب بھی یہاں آتا یہی دیکھتا کہ کہیں گرد کا ایک ذریعہ یا کوئی بھی فالتو چیز ڈرائنگ روم کی زینت نہیں بنتی تھی، جبکہ ان کے ہاں آج بھی مہمان کو صوفے پر بیٹھانے سے قبل صوفہ جھاڑنا پڑتا، بصورت دیگر مہمان اپنے کپڑے جھاڑ رہا ہوتا۔ ناصر، مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں کیوں بٹھا دیا؟ اماں کے کمرے میں لے جاؤ، میرے ہاتھ آٹے میں گھنے ہیں، ایک مدھم سی آواز بہت دور سے سنائی دی تھی۔ تھوڑی دیر میں لڑکا انہیں لے کر باسط کی امی کے پاس چلا گیا۔ وہ تکیوں کے سہارے بیٹھی انہی کی منتظر تھیں، خوش دلی سے استقبال کیا۔ لڑکے ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے مگر ان دونوں کی ملاقات 1-2 بار ہی ہوئی تھی، اور گھر تو وہ آئی ہی پہلی بار تھیں۔ سائڈ ٹیبل پر ان کی دوائیاں، پھلوں کی ٹوکری، سب کچھ ترتیب میں اور اتنا قریب تھا کہ انہیں کسی کو پکارنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ انہیں اپنی میز اور اپنی پکاریں یاد آئیں، سو سرد سی آ بھر کر رہ گئیں۔ باسط کی امی اپنی بیماری کی تفصیل سنا رہی تھیں۔ تیمور نے خاموشی سے اخبار اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر میں ملازم لڑکا انہیں نازک کرسٹل کے گلاس تھما گیا جس میں تازہ پھلوں کا رس تھا۔ ماشاءاللہ، گھر تو بہت ہی اچھا بنا لیا ہے۔
हाँ, मेरे बेटे और बहू दोनों ही को घर सजाने का बहुत शौक है। बासित ने तो सब जमा जुत्ता क्लिनिक पर लगा दिया था। जो थोड़ा बहुत पास था इस घर पर लगा दिया। बहू को भी साथ ले आती। जवाब के साथ ही सवाल दागा। वो गड़बड़ा गईं कि उन्होंने कहा तो था, मगर नबीला ने जवाब देना गवारा ही ना किया और चाय का कप उठाकर बाहर निकल गई। जब से वो उम्मीद से हुई थी, नखरे कुछ और बढ़ गए थे। उसकी तबीयत ही कुछ ठीक ना थी। वो आहिस्तगी से गोया हुई। अच्छा अच्छा, कोई खुशखबरी है? मेरी बहू के यहाँ भी। बासित की अम्मी खुश होकर बोली। फिर भी सारे काम करती है? बेसाख्ता जकिया के मुंह से फिसला। तैमूर ने अखबार से नजरें हटाकर एक नज़र माँ को देखा। हाँ हाँ, बड़ी ही नेक तबीयत की बच्ची है। सारा घर अपने कांधों पर उठा रखा है। गांव से ब्याह कर लाई हूँ। सच्ची बात है, मैं तो इस रिश्ते पर राजी ही ना थी। सोचा था डॉक्टर बेटे के लिए डॉक्टर बीवी लाऊंगी, मगर बासित नहीं माना। कहने लगा, वो सारा दिन अस्पताल में होगी तो आप क्या करेंगी? मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए जो आपकी देखभाल करे और मेरे मसाइल समझे। 2 बेटियों की शादी पिछले माह की है। छोटी वाली डॉक्टर बन रही है। भाभी 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 करती है। हमने भी सारा घर इसके हवाले कर दिया। स्याह करे या सफ़ेद, बेटी बनाया ही नहीं, समझा भी है। अपनी बेटी को सख्त सख्त कह लूँगी। इसे कभी सख्त लफ्ज़ नहीं कहा और इसे भी मान बढ़ाना आता है। रोज़ रात को दवा खिलाएगी, बातें करेगी, सर दबाएगी। ज़किया बेचैनी से पहलू बदलने लगी। तैमूर के लबों पर इस्तज़ाइया सी मुस्कुराहट बिखरी। बेटियों की शादी कहाँ की है? उन्होंने मौजू बदलने की सही की। वो फौरन बेटियों के ससुराल का हदूद व अरबा बताने लगी। ज़किया ने रश्क से उस बेफिक्र बुढ़िया को देखा और आ भर कर सोचा, हाय लोगों के नसीब, एक हमें मिली हैं। हक हाँ। मुलाजिम लड़का चाय ले आया। शामी कबाब, चिकन रोल, बिस्किट, साथ में 2 तरह की चटनियाँ, जिनके बारे में सास साहिबा ने बताया कि घर में बनाई हैं। बहू थी या अफलातून? तभी हवा के झोंके की तरह वो अंदर चली आई। सिया मुकेश लगी चादर में खुद को छुपाए। अस्सलाम वालेकुम, तैमूर ने सर हिलाकर जवाब दिया और ज़किया उनके मुंह में कबाब रखे का रखा रह गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। रानिया? बामुश्किल कबाब निकला। जी, आप तो मेरी शादी में आई नहीं। सब लोग इंतज़ार करते रहे। हाँ वो मैं। उन्होंने गड़बड़ाकर तैमूर को देखा। उसने कभी बताया ही नहीं। रानिया की शादी बासित से। खाना बासित के घर से खा आया हूँ। जी। खाना ऐसा बनाती है कि उसके बाद किसी और के हाथ का अच्छा ही नहीं लगता। जादू नहीं, वो अपने शौहर और घर के लिए दिल से काम करती है। एक बासित का घर है, हर वक्त आईने की तरह चमकता हुआ, और एक ये कबाड़ खाना। बहुत जल्द की कही बातें वक्तन फवक्तन उनके कानों में गूंजने लगीं। मैंने तो बहुत दफ़ा तैमूर भाई से कहा आपको लेकर आएं, मगर ये सुनते ही नहीं। बासित से कहा चच्ची से मिलवा लाएं, मगर वो मसरूफ़ ही बहुत होते हैं। दावत करना चाहिए, तब भी तैमूर भाई नहीं माने। वो बातें उनसे कर रही थी और साथ साथ अपनी सास को कबाब खिला रही थी। वो नखरे कर रही थी, ये इसरार। डॉक्टर साहब ने किसी किस्म का परहेज नहीं बताया। कह रहे थे सब कुछ खिलाओ, तभी जिस्म में ताकत आएगी। नबीला को क्यों नहीं लाए? ज़किया यकटिक उसे देख रही थी। वो कितना बदल गई थी। पहले से ज़्यादा खूबसूरत, पहले से ज़्यादा पुरएतमाद, पहले से ज़्यादा सलीकामंद। उन्होंने सर झुका लिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि हीरे की कदर जौहरी जानता है, मगर सामने वाला जौहरी ना हो या जौहरी की निगाह ना रखता हो तो हीरे को मामूली सा मोती समझकर छोड़ देता है। कभी कभी तकदीर हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम मिट्टी के प्याले को हकारत से देखते हुए ठुकरा देते हैं। कसूर किसका है, तकदीर का या हमारी कम निगाही का?